بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو ایک معصوم لڑکی کے اوپر بیتی دکھ بھری سچی کہانی سنانے چاہ رہی ہوں، لیکن کہانی سنانے سے پہلے نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ اردو کہانی سینٹر کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو کلک کیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں کہانی۔ آج تیسری رات تھی۔ وہ نقاب پوش عورت میرے سامنے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اس کا چہرہ ہمیشہ کی طرح چھپا ہوا تھا، مگر اس کی چیخیں میرے کانوں کے پردے پھاڑ رہی تھیں۔ اس عورت کو دیکھ کر اب مجھے خوف آنے لگا تھا۔ تبھی میری آنکھ کھلی اور میں بستر پر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میرا پورا وجود پسینے سے شرابور تھا۔ خوف کے مارے میں تھر تھر کانپ رہی تھی۔ یہ خواب مجھے پچھلے 1 سال میں نہ جانے کتنی بار آ چکا تھا۔ ہر بار میں خوف کا شکار ہو جاتی۔ اپنے بابا کو کئی بار اس خواب کا بتا چکی تھی، مگر انہوں نے کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا تھا۔ میں اور میرے بابا اکیلے اس گھر میں رہ رہے تھے۔ میری ماں کا برسوں پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ میرے بابا مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ انہوں نے دوسری شادی نہیں کی تھی۔ ساری زندگی نوکروں کے بھروسے گزار دی۔ خیر، جب بھی مجھے یہ خواب آتا، میں نہ جانے کتنے دن یوں ہی خاموش اور ڈری ڈری سی رہتی تھی۔ میں کالج میں پڑھتی تھی، میرے پیپرز ہو رہے تھے، سو اس بار مجھے ذرا ہمت سے کام لینا تھا۔ میں روزانہ کالج جاتی، پھر بابا کے ساتھ ہی گھر واپس آتی۔ ایک دفعہ میرے بابا کچھ دنوں کے لیے کام پر گئے ہوئے تھے، سو میں اپنی سہیلی کے ساتھ کالج کے ساتھ والے پارک میں چلی گئی۔ تبھی میری نظر سامنے پڑے ایک بینچ پر پڑی، مگر یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کہ بینچ پر وہی نقاب پوش عورت بیٹھی ہے۔ اس کا حلیہ ہو بہو اسی عورت جیسا تھا جو کئی مرتبہ میرے خوابوں میں آ چکی تھی۔ وہ بھی میری جانب بڑی غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظروں نے تو جیسے مجھے کسی حصار میں قید کر دیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ میں نے فوراً اپنی سہیلی سے کہا، چلو گھر چلتے ہیں۔ میں وہاں سے تقریباً بھاگتی ہوئی رکشے میں بیٹھ گئی تھی۔ آج مجھے ایک انجانا سا ڈر لگ رہا تھا۔ دوست مجھ سے پوچھتی رہی، مگر میں اسے جواب نہیں دے سکی۔ گھر آ کر میں نے ڈر کے مارے اپنے کمرے کو کنڈی لگا لی اور بیڈ پر اوندھے منہ لیٹ کر سوچنے لگی کہ میں اس عورت کی حقیقت کس طرح جانوں، کیونکہ ایسے تو میری زندگی ایک کشمکش کا شکار ہو جائے گی۔ کافی سوچ بچار کے بعد میں نے اگلے دن اس عورت سے ملنے کا فیصلہ کیا اور کالج سے چھٹی ہوتے ہی اکیلی اسی پارک میں چلی گئی۔ وہ عورت وہاں پہلے سے ہی موجود تھی اور میری ہی طرف دیکھ رہی تھی۔ شاید اس کی نگاہیں میری منتظر تھی۔ تبھی میں ڈرتے ہوئے اس کے پاس گئی۔ میں نے کہا، آپ کون ہیں اور یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا، بس میری جانب غور سے دیکھنے لگی۔ تبھی میں نے اسے جھنجھوڑ کر پوچھا، اماں جی، آپ کون ہیں؟ میرے لہجے پر یکدم وہ آنسو بہانے لگی۔ تبھی مجھے احساس ہوا کہ شاید میں نے کچھ زیادہ ہی سختی سے پوچھا ہے۔ وہ تو جیسے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ نہ جانے کتنے سالوں کا ضبط تھا جو آج ٹوٹا تھا۔ مجھے اس عورت کی حالت پر ترس آ رہا تھا۔ میرا وہ خواب سچائی میں بدل رہا تھا، مگر آج میں ڈری ہوئی نہیں تھی۔ میں نے اس سے بڑے پیار سے ایک مرتبہ پھر سے پوچھا کہ آپ کو ایسا کیا دکھ ہے جو آپ اتنی تکلیف میں نظر آ رہی ہیں؟ تب اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا، اگر آپ کا مجھ سے کوئی تعلق بھی ہے تو مجھے اس تعلق کے بارے میں سچ مچ بتائیں۔ مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ آپ مجھے جانتی ہیں؟ تبھی آہوں اور سسکیوں کے بیچ اس نے مجھے اپنی کہانی سنا دی۔ میرے اوپر جو سچائیاں آشکار ہوئی تھیں وہ کسی بھی لڑکی کے سر پر پہاڑ توڑنے کے برابر تھیں۔ مجھے ان کے ایک ایک حرف پر یقین تھا، کیونکہ وہ مجھے اپنی سچائی کی داستان کا ثبوت بھی دکھا چکی تھیں۔ اور نہ جانے کتنی ہی دیر میں ان کی باتیں سن کر روتی رہی۔ میں انہیں اپنے گھر لے جانا چاہتی تھی۔ پہلے تو انہوں نے بہت انکار کیا، مگر پھر میری ضد کے آگے ہار مان گئیں اور میرے ساتھ گھر چلنے کو تیار ہو گئیں۔ میں انہیں اپنے ساتھ گھر تو لے آئی تھی، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ انہیں دیکھنے کے بعد میرے بابا کا کیا رد عمل ہوگا۔ ان کی واپسی میں ابھی 2 دن باقی تھے۔ گھر کے ملازم مجھے ہکا بکا ہو کر دیکھتے تھے، جیسے میں نے کوئی بہت بڑا گناہ کر لیا ہو۔ وہ عورت بھی خاموش سی رہتی تھی۔ اور پھر آخر کار 2 دن کا انتظار ختم ہو گیا اور ابا گھر آ گئے۔ اس وقت وہ عورت ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھی۔
मैं भी उनके पास ही बैठी थी। हम दोनों को देखकर अब्बा के हाथों में कपड़ों वाला बैग यकदम छूट गया। उनकी हैरत बचा थी। मैं उनकी आंखों में आंखें डालकर बोली, खुश आमदीद बाबा। मैं पहले की तरह उन्हें उठकर नहीं मिली थी। वो भी औरत पर एक काटदार नज़र डालते हुए अपने कमरे में चले गए, जबकि मुझे अपने बाबा से आज अजीब सी नफरत महसूस हो रही थी। मैं उस औरत का बहुत ख्याल रख रही थी। वो मेरे ही कमरे में सोती थी, मगर रात को एक दिन अचानक मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि वो बिस्तर पर मौजूद नहीं है। मैं जल्दी से उठकर बाहर निकली। मेरे अब्बा उसका बाजू पकड़कर उसे झंझोड़ रहे थे और वो दर्द से कराह रही थी, मगर औरत ने अपना दूसरा हाथ अपने मुंह पर रखा हुआ था। शायद वो मुझ तक अपनी आवाज़ पहुंचने नहीं देना चाहती थी। अब्बा इन्हें कह रहे थे कि तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? सुबह होने से पहले यहाँ से चली जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, मैं भागती हुई उनके पास चली गई। मुझे देखते ही अब्बा ने उनका हाथ छोड़ दिया। तब मैंने अब्बा पर चीखते हुए कहा, अब्बा, आज वो सारी बातें सच हो गई हैं जो इन्होंने मुझे बताई हैं। मुझे आपसे शदीद नफरत है। अब्बा ये सुनकर हैरत ज़दा रह गए। अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते थे, मगर मैं उस औरत को लेकर सीधा कमरे में आ गई। अंदर आते ही मैं उनके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। आप सोच रहे होंगे कि आखिर मेरा उस औरत के साथ क्या रिश्ता है जो मैं यूं उसके दिफा के लिए कोशिशें कर रही हूँ। ये मेरी माँ है और इन्होंने मेरी वजह से न जाने कितनी अजियतें झेली हैं। उस रोज़ पार्क में इन्होंने मुझे बताया था कि इनकी मेरे अब्बा से ज़बरदस्ती शादी करा दी गई थी। अब्बा तो किसी और को पसंद करते थे, तभी अब्बा अम्मा पर बेहद जुल्म किया करते थे। इनको इतना मारते कि इनकी चीखें पूरे मोहल्ले में सुनाई देती, मगर अम्मा ये सब कुछ बर्दाश्त करती रही, सिर्फ इसलिए कि जब इनकी औलाद पैदा होगी तो शायद अब्बा का जहन थोड़ा बदल जाएगा। और फिर जब मैं पैदा हुई तो अब्बा की तवक्के थी कि पहली औलाद बेटा पैदा होगा, मगर अल्लाह ने इन्हें बेटी से नवाज दिया। उस वक्त भी अब्बा ने मेरी अम्मा पर बिला वजह जुल्म ढाए और दूसरी औरतों की तरफ जाने लगे। और फिर जब अम्मा को अब्बा की इन आदात का इल्म हुआ तो उल्टा अब्बा ने शर्मिंदा होने की बजाय अम्मा को ही घर से निकाल दिया। अब्बा शुरू से मोहब्बत की शादी करना चाहते थे, मगर तब तक बहुत देर हो गई थी, क्योंकि उस औरत की शादी भी कहीं और कर दी गई थी। अब्बा सारी ज़िंदगी उसके हिजर में कंवारे ही रहे। मेरी माँ बेचारी तो उसके अपने सगे रिश्तेदारों ने भी उसे कबूल नहीं किया था और वो दर दर की ठोकरें खाने लगी थी। दुखी दिलों में कहते हैं कि खुदा रहता है। मेरी माँ ने भी अल्लाह से लू लगा ली और अल्लाह से इसी लगन का नतीजा था कि मेरी माँ मेरे ख्वाबों में आने लगी और न जाने कितने सालों के बाद अल्लाह ने मुझे अपनी माँ से मिलवा दिया था। एक लड़की के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसकी माँ का साया बचपन से ही उससे छिन जाए। पहले तो मैं ये सब नहीं मानी थी, मगर फिर अम्मा ने मुझे अपने हाथ पर बना एक ऐसा निशान दिखाया जो हूबहू मेरे हाथ पर बने निशान से मिलता था। और फिर आज जब अब्बा ने अम्मा से यूं इस तरीके से बात की तो मेरे आसान खता हो गए। मैं समझ गई कि अब्बा ही जालिम हैं, जबकि मेरी माँ का कोई कसूर नहीं था। कुछ हकीकतें दिल खराश होती हैं कि इंसान इनकी हकीकत अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। मेरे साथ भी यही था। अपने उन्हीं दुखों का इजाला करने की खातिर हर वक्त माँ का ख्याल रखती और उनकी खिदमत करती। वो भी मेरे सदके वारी जाती थी। इस दौरान अब्बा ने कई बार मुझसे बात करने की कोशिश की थी, मगर मैं इनकी कोई बात नहीं सुनती थी, सिर्फ अपनी मनमानी करती और हमेशा अपनी माँ का साथ देती। एक दिन अम्मा किसी काम से घर से बाहर गई थी कि अब्बा मेरे कमरे में आए और मेरा हाथ पकड़कर मुझे बेड पर बिठाया। उनकी नज़रें दरवाजे पर जमी हुई थीं। लगता था कि अम्मा के आने से खौफज़दा हैं। तभी इन्होंने मेरी आंखों में देखा और फिर मजबूत लहजे में बोले, बेटी बाज आ जा, तेरी माँ एक ठीक औरत नहीं है। इसके इस किरदार की वजह से मैंने इसे घर से निकाला था। तो समझती क्यों नहीं है? उस वक्त मुझे अब्बा बेहद मक्कार लगे थे। मैं जानती थी कि वो ये सब मुझे मेरी माँ से जुदा करने के लिए कह रहे हैं। जिंदगी में पहली बार मुझे माँ की ममता नसीब हुई थी और अब मैं उन पर बदकिरदारी का इल्ज़ाम लगा दूं, ऐसा मैं सोच भी नहीं सकती थी।
अब अब्बा की सख्तियाँ और उनकी पाबंदियाँ दिन ब दिन बढ़ती जा रही थीं। मेरा इस घर में दम घुटने लगा था। मैं चाहती थी अपनी माँ को लेकर यहाँ से कहीं दूर चली जाऊं। अम्मा ने भी शायद मेरे दिल की बात भांप ली थी। तभी एक दिन बोली, बेटी, मैं तुझे अपने साथ अपने घर ले जाना चाहती हूँ। शायद मेरे मैके वाले तेरी वजह से मुझे भी कबूल कर ले। अम्मा की बात में भी दम था। मैं उनके साथ चलने पर रजामंद हो गई, क्योंकि उनके लहजे में दुख था और मैं अब्बा के साथ अब इस छत तले नहीं रह सकती थी। सुबह जब अब्बा ऑफिस के लिए तैयार हो रहे थे तो मैं उनके कमरे में गई। मैंने कहा, अब्बा, आज मैं यहाँ से हमेशा के लिए जा रही हूँ और मैं अपनी माँ के साथ जाऊँगी, जिसको आपने कभी अपनी बीवी का दर्जा नहीं दिया, और दोबारा यहाँ कभी लौट कर नहीं आऊँगी। मेरी बात सुनकर अब्बा के टाई बांधे हाथ एकदम से रुक गए। बोले, ये तुम क्या कह रही हो? तुम अपनी माँ के साथ, उस बदकिरदार औरत के साथ उसके घर जाओगी? मैंने कहा, बस अब्बा, आपने मेरी माँ पर बहुत इल्ज़ाम लगाए हैं, पर अब मैं कुछ नहीं जानती और यही मेरा आखिरी फैसला है। अब्बा मेरी बात सुनकर नर्म पड़ गए। मेरे पास आए, मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोले, बेटी, तुम्हें अभी असल हकीकत का पता ही नहीं है, तुम इसीलिए ऐसा कह रही हो। मैंने कहा, ठीक है अब्बा, अगर आपको हकीकत मालूम है, मुझे नहीं मालूम, तो आप सच बता दें। आप रोज़ रोज़ पहेलियाँ क्यों बुझवाते हैं? आज मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ कि आप मेरी माँ पर किस तरह के इल्ज़ाम लगाते हैं और उनमें सच्चाई कितनी है। तभी अब्बा वहीं ज़मीन पर बैठ गए। बेटी, ये बात सच है, तुम यकीन करो ना करो, मगर तुम्हारी माँ किसी और को पसंद करती थी। मुझसे शादी के बाद जब तुम उसकी कोख में आई तो वो औलाद की जंजीर से बंध गई, मगर जैसे ही इसने तुम्हें पैदा किया, इसकी अपने पुराने आशिक से मुलाकातें शुरू हो गई, और जो कहानी उसने मुझे जालिम बुनाकर तुम्हें सुनाई है ना, इसमें जालिम वो खुद है, जान लो। और तुम्हें ये भी तो नहीं पता कि तुम्हारी माँ सच कह रही है या मैं, तो फिर तुम सिर्फ मुझसे क्यों नफरत करती हो? मैंने अफसोस से सर हिलाया। अब्बा, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप मेरी माँ के बारे में ऐसी बातें करेंगे। मैंने अपने बाप को हमेशा मजबूत देखा था, शायद मैं उन्हें तोड़ना चाहती थी। तभी आज अब्बा की आंखों में पहली बार आंसू देख रही थी। वो मेरे आगे हाथ जोड़ने लगे, कहने लगे, बेटी, खुदा के लिए मेरी बात मान लो और उस औरत के साथ मत जाओ, ये औरत तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगी। मगर मैंने अब्बा की एक बात भी नहीं सुनी और इनके आंसू नज़रअंदाज करती वहाँ से उठकर अपने कमरे में आ गई। अगले 2-3 दिनों में मेरे पेपर्स ख़त्म होने वाले थे। फिर मैं हमेशा के लिए अपनी माँ के साथ उनके घर जाने वाली थी, मगर मैं नहीं जानती थी कि मेरी माँ सच्ची है या मेरा बाप सच्चा है। बहरहाल मेरा दिल मेरी माँ के साथ था। अगले दिन जब मैं कॉलेज से ज़रा जल्दी घर वापस आई तो सीधा अपने कमरे में चली गई। मेरी माँ की मेरी तरफ पुश थी। शायद इन्होंने मुझे देखा नहीं था। वो किसी से फ़ोन पर बातें कर रही थी। अरे, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि इस मुई को ज़ेर करना इतना आसान होगा। जानते हो, आज मैंने इसके बाप के सारे गुरूर को ऐसा खाक में मिलाया है कि दोबारा कभी मेरे सामने नज़र उठाकर बात नहीं कर सकेगा। तभी दूसरी तरफ से आवाज़ आने लगी तो अम्मा चुप हो गई। हाँ हाँ, बस मैं उसे 2 दिन में साथ ले आऊँगी। तुम ठिकाने का बंदोबस्त कर लेना। हम इसे उसी जगह लेकर जाएंगे जहाँ हमने सोचा है, और सारी जिंदगी इसकी कमाई खाएंगे। वैसे भी बड़ी खूबसूरत है। अम्मा की बातें सुनकर मुझे लगा जैसे मुझ पर कोई कयामत टूट गई हो। मेरे पूरे वजूद में दर्द की टीस उठी। उस वक्त मेरे सामने एक चीज़ शफाफ आईने की तरह खुलकर सामने आ गई थी। मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं अपनी माँ का सामना करूं। कमरे में जाते ही मेरा ज़ब्त जवाब दे गया। मैं रोने लगी। यकीन हो चला था कि मेरा बाप सच्चा है। मेरी माँ सच में एक बदचलन औरत थी। वो मेरे बाप को भी धोखा देकर गई थी और अब मेरी इज्जत पामाल करना चाहती थी। मैं अपने शरीफुन नफ्स बाप को बुरा समझती रही, जिसने रात दिन एक करके मुझे पाला और मेरी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। खैर, उसी वक्त मैंने एक फ़ैसला किया, खामोश रहने का फ़ैसला, क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि मेरी माँ और किस हद तक जा सकती है। मैं आंसू साफ करके अपने कमरे से बाहर निकल आई। मेरा रवैया अब भी वैसा ही था जैसा कि पहला था। मैं अपने बाप से दूर रह रही थी और अपनी माँ के करीब थी। एक रात मैंने अब्बा अम्मा को फिर से बातें करते देखा।
اس وقت تو میری ماں کھل کر ہنس رہی تھی اور میرا باپ اس کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑا تھا۔ خدا کے لیے میری بیٹی مجھے واپس کر دو، تم جو کہو گی میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ مگر ماں کے چہرے پر بلا کا غرور تھا۔ ارے اب کیوں بھول رہے ہو؟ وہ میرے ساتھ جانے کو تیار ہے تو میں کیوں اسے یہاں رہنے دوں؟ آخر میرے بڑھاپے میں وہ میرے کچھ تو کام آئے گی نا۔ اماں ایک بھرپور شیطانی قہقہہ لگا کر ہنس رہی تھی۔ میں نے ابا کو اس قدر مجبور پہلی بار دیکھا تھا، مگر میں بھی چپ رہی کیونکہ میں اس عورت کو سبق سکھانا چاہتی تھی۔ خیر وہ دن بھی جلد ہی آ گیا جب میں نے اماں کے ساتھ جانا تھا۔ میں نے اپنا بیگ پیک کیا۔ ڈرائنگ روم میں ابا بیٹھے ہوئے تھے۔ جب میں اور اماں انہیں الوداع کہنے آئے تو ان کی آنکھوں میں کافی نمی تھی۔ وہ مجھے روکنا چاہتے تھے مگر شاید وہ اولاد کے ہاتھوں بے بس ہو چکے تھے۔ اماں نے انہیں خدا حافظ کہا مگر میں نے ابا کی بجائے اماں کو کہا، اماں خدا حافظ۔ میری توجہ اپنی طرف پا کر اماں بولی، ارے تو مجھے کیوں خدا حافظ کہہ رہی ہے؟ ہم تو ایک ساتھ جا رہے ہیں۔ ابا بھی میری بات پر اٹھ کھڑے ہوئے۔ تبھی میں نے ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اماں اس گھر سے ہم نہیں صرف تم جاؤ گی۔ میں سب کچھ جان گئی ہوں کہ تم نے کس طرح مجھے میرے باپ سے جدا کرنا چاہا۔ تمہاری فون پر ہونے والی ساری گفتگو سن چکی ہوں اور کل رات آپ کے اور ابا کے درمیان ہونے والی باتیں بھی جان گئی ہوں۔ اب یہ سب جانتے ہوئے بھی میں تمہارے ساتھ کبھی نہیں جاؤں گی، اور تم کیسی ماں ہو جو اپنی ہی بیٹی کو گناہ کی زندگی میں دھکیلنا چاہتی ہو؟ تمہارے ارادے میں کبھی کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ میری باتیں سن کر اماں کا رنگ فک ہو گیا۔ وہ بوکھلا سی گئی۔ ارے بیٹی تجھے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اماں غلط فہمی تمہیں نہیں مجھے ہوئی ہے۔ میں تو سمجھتی تھی کہ تم نے اللہ سے لو لگا لی اور تم میرے خوابوں میں آتی ہو، مگر وہ تو میرے بچپن کا نقش تھا جو میرے ذہن پر ثبت ہونے کی وجہ سے تم نے اس حقیقت کا فائدہ اٹھایا۔ ارے میں تو تمہیں نیک سمجھتی تھی اور تم کیا نکلی؟ تمہارے ہاتھ میں جو مہنگا فون ہے یہ کیا ویسے ہی آ گیا؟ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں؟ میں تیری حقیقت جان گئی ہوں اماں، اب یہاں سے چلی جا تو بہتر ہے، ورنہ میں تیرا وہ حشر کروں گی کہ شاید کسی بیٹی نے اپنی ماں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا ہوگا۔ اماں کے چہرے پر بوکھلاہٹ صاف نظر آ رہی تھی، مگر وہ ہمیشہ کی طرح آج بھی مکار لگ رہی تھی۔ میں نے اماں کے ساتھ جانے سے انکار کیا تو ابا کی جان میں جان آ گئی، مگر میں نے انکار تک ہی بس نہیں کیا۔ اماں کی ساری گفتگو ثبوت کے ساتھ نہ صرف پولیس کو دی بلکہ انہیں ان کے گھنونے جرم کے الزام میں گرفتار بھی کر لیا گیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ اماں ایک کوٹھا چلا رہی تھی جہاں سبھی لڑکیوں کو اپنی بیٹی بنا کر رکھتی اور پھر ان کا سودا لگا کر ان کی کمائی سے عیش کرتی تھی۔ خدا ایسی ماں کسی کو نہ دے جو اپنی ہی بیٹیوں کی جوانی کی کمائی کھائے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو اردو کہانی سینٹر کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے، اور ہاں، کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔